हालेलुया, हालेलुया। सो असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर तो अपनी बेटी नूं ये समा दिता। आओ असी कड्डांगे भजन संहिता 34 ਉਹਦੀ 8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? लिखा, परख के देख कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डर वालों को किसी बात की गति नहीं होती। यदि दास से लिखा, जवान सिंहों को तो गति हो सकती है और वह भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर दे इस वचन ने, जो आज मैं ये वचन पढ़ रही सी सुबह, तो इस वचन ने मैनू बहुत तसल्ली दी और मेरे अंदर एक उत्साह, एक विश्वास नू मजबूत करने वाला फेथ परमेश्वर ने पाया इस वचन के द्वारा। क्योंकि लिखा है, परख के देख कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसके भय मानने वालों, क्योंकि उसके डरवहों को किसी बात की गति नहीं होती। लिखा है, जेड़े यहोवा नू अगे रख के, यहोवा दा डर रख के, यहोवा ते विश्वास रख के चलदे ने, उन्हां नूं फिर किसे गल दी घटी नहीं रहिंदी। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां साडे ते जिद्दां दियां मर्जी आ जान, जिद्दां दा मर्जी दुख आ जाए, वड्डे तो वड्डे दुख नूं जदों असीं विश्वास दे नाल परमेश्वर ते विश्वास रख के उस दुख दे विचों निकलदे आ, और एक अंदर एक साडे आस हुंदी आ कि ये साडे ते परख है, ये जो साडे ते परख आई है, ये परख खड़ी नहीं रहेगी, ये अड़ी नहीं रहेगी, बल्कि इस परख दे विचों सानू परमेश्वर कड्डेगा। हालेलुया। परख जिद्दां दी मर्जी होवे साडे ते, वो परख चाहे बीमारी दी होवे, वो परख चाहे तुहाडे बच्चों दी होवे, वो परख चाहे तुहाडे पति दी होवे, वो परख चाहे तुहाडी आत्मा दी पहचान दी होवे। मतलब कि तुसी बहुत देर तो प्रभु दे नाल चल रहे हो, विश्वास दे नाल चल रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तुसी चल रहे हो विश्वास दे नाल, फेथ दे नाल, और परमेश्वर नू नाल लेके चल रहे हो। तुसी अड़े ते खड़े होए हो, अपने ईमान नू नहीं डोलन दे रहे, विश्वास च बने होए हो, यीशु मसीह ते विश्वास रखिया होया तुसी। चाहे वो आत्मा दे विच तुहानू लग रहा कि मैं आत्मा दे विच हले उस तरह दा नहीं बनया, जा बनना चाहना है, जा मैं ओ विश्वास नू, ओ फेथ लैवल नू, ओ ग्रेस नू लेना चाहना है, वो हजे तक मैनू मेरे अंदर महसूस नहीं हुई, पर जानो ये तुहाडी परख हो सकती है। हालेलुया। 3 साल तो 4 साल तो तुसी चल रहे हो परमेश्वर दे नाल, विश्वास दे नाल, ईमान दे नाल, वड्डे फेथ दे नाल, और तुहाडा फेथ बहुत वड्डा है, तुसी आत्मा दे विच वधना चाहते हो, ग्रेस दे विच वधना चाहते हो, वचन पढ़न दे विच वधना चाहते हो,
ਮੈਚੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਤੇ ਪਰਖ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਖ ਆਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਫੇਥ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ? ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫੇਥ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਵਚਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲੈਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਆ।
मैं कहनी इस दुख दे लई तुहानू ज्यादा धन्नवाद करना चाहिए जेड़ा दुख तुहानू खुदा दे नेड़े लेके आया। हालेलुया। अगर तुसी सुखी रहंदे, तुहानू परमेश्वर सब कुछ दे देवे, तां तुसी तां पिता नू भुल जांदे हो। हर इंसान भुल जाता है। हालेलुया। हर इंसान भुल जाता है, वो सोचता है मैं ही मैं आ, सब कुछ मैं किया। ਉਹਦੇ अंदर एक मैं वाला आत्मा आ जाता है। मैं अपना घर बनाया, इज्जत शौहरत दौलत अज मैं कमाई, लेकिन तुसी रोंग हो। अगर मैं दी जगह असी बोले कि सानू यहोवा परमेश्वर ने सानू सब कुछ दिता है, दुख दे विचों कड्ढिया, परख दे विचों कड्ढिया, परमेश्वर ने साडे ते अनुग्रह किया, इन्नियां मुश्किलां आईयां, इन्नियां दिक्कतां आईयां, इन्नियां प्रॉब्लम आईयां, परमेश्वर ने सानू कड्ढिया, तद मैं कहनी तुहाडा ओ लास्ट समा होएगा, उदन ही तुहाडी प्रार्थना सुनी जाएगी, उदन ही तुसी उस परख चों बाहर आ जाओगे और यहोवा परमेश्वर तुहानू अपने हत्थां थल्ले ले लेगा और जो कुछ तुसी मंगदे हो फिर देखो परमेश्वर तुहानू दिंदा कि नहीं दिंदा। हालेलुया। इसी तरह जदों असी प्रभु यीशु मसीह नू देखते हैं, असी कटांगे मत्ती 4 जदों यीशु मसीह ते परीक्षा आई, परख आई ओदी, यीशु मसीह ने 40 दिन दे रोजे रखे। हालेलुया। जदों यीशु मसीह ने 40 दिन दे रोजे रखे, तां यीशु मसीह नू भी परखिया गया। शैतान ने आके परखिया। जदों असीं इसदी 4:1 नूं पढ़दे हां तां इत्थे लिखिया, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान ने देखो इस जगह ते प्रभु यीशु मसीह नू परखिया और बोलिया, यीशु मसीह नू बोलिया कि कह इन्हां पत्थरां नू रोटी बन जाए। अगो यीशु ने की उत्तर दिता? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके वचनों से जीवित रहता है। हालेलुया। किदे नाल जिंदा रहंदा है मनुष्य? ओदे वचन दे नाल। अगर तुहाडे अंदर वचन है, अगर तुहाडे अंदर प्रभु यीशु मसीह दा प्रभु दा आत्मा है, तां मैं कहनी जिद्दां मर्जी दुख तुहाडे अगे आ जाए, तुसी वचन दे नाल लड़ोगे। ताही तां तुहानू खुदा दे दास बोलदे ने, आत्मा च कहंदे ने कि वचन ज्यादा पढ़ो, प्रार्थना च ज्यादा रवो, रोजियां च रवो, ताकि शैतान जदों तुहाडे कोल आवे तां तुसी डरो ना, तुसी ओदा डट के सामना कर सको। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने शैतान नू जवाब दिता, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके वचनों से जीवित रहता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह वचन दे नाल जवाब दे रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नू हरान वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह 40 दिन दी जदों उन्होंने रोजे रखे, परख लई शैतान ने, पर जदों उन्होंने वचन के अनुसार जवाब दिता तब वचन दे विचों वो अच्छे निकले।
यहोवा परमेश्वर ने भी वेख्या कि सचमुच मेरा बेटा जो मेरी आज्ञा ते चलदा है, जो मेरे डर च रहिंदा, जो मेरे पै च रहिंदा, इस परख चों भी खरा निकलिया। हालेलुया। इसे तरह जदों तुसी वचन नूं अपने जीवन च लओगे, वचन नूं मनोगे, जो शब्द तुहानूं खुदा दे दास बोल दोगे या खुदा दी दासी बोल दूगी, उस वचन नूं फड़ लो, तकड़ाई दे नाल फड़ लो, ज्यादा गल्लां ना करो। बाई चांस अगर तुहानूं किते टाइम मिलदा है खुदा दे दास दे नाल मिलन दा भी, तां अपनी बरकत लो, ज्यादा उन्हां नाल गल्लां ना करो। मैच्योर होवो आत्मा दे विच। जदों तुसीं उन्हां दे अगे लंबी कहानी पा लैंदे हो तां जो कुछ आत्मा तुहाडे नाल बोलना चाहता है वो बोल नहीं सकता। हालेलुया। जो कुछ प्रभु दे दास ने वचन दे विचों तुहानूं देना है आत्मा दे द्वारा, अगर तुसीं उन्हां नूं पूरी हिस्ट्री सुनाउण लग जाओगे तां आत्मा नहीं बोलेगा। तुसीं देखिआ होना, जो मैं कई बारी बच्चों नूं टोकदी हां कि जदों प्रभु दे दास आंदे ने, रिस्पैक्ट करो उन्हां दी, उन्हां दा आदर करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन्हां दे विच आ रहा है। हालेलुया। तुहानूं नहीं देखदा, तुहानूं नहीं पता, मैनूं बहुत समा हो गया परमेश्वर दे दास दे नाल रहिंदिया होया, मैनूं वो आत्मा स्पष्ट दिखदा है। हालेलुया। और जिद्दां जिद्दां वो मेरी जिंदगी च मैनूं बोलदे आए, मैं उदों उदां करदी गई। जदों मेरे ते परख सी, जदों मेरे पति दी डेथ हो गई, मेरियां बेटियां छोटियां सीगियां, उन्होंने मैनूं बोलिया नौकरी छड्ड दे, गवर्नमेंट जॉब। मैं छड्ड दित्ती। मैं कहा खुदावन अगर तेरा हुक्म है तो मैं इस हुक्म नूं अपने जीवन च लवांगी, तेरे वचन नूं अपने जीवन च लवांगी। फिर मैं थोड़ी देर बाद एक छोटा जिहा पार्लर खोल लिया। जदों उस पार्लर दे विच भी मैनूं कोई बरकत नहीं मिली, हाँ मैनूं तसल्ली जरूर हुंदी सी क्योंकि मैं यीशु मसीह दे नूं फड़िया होया सी, उहदे वचनां नूं फड़िया होया सी, उहनूं मैं मनदी सी, उहदे ते फेथ करदी सी, उहदा डर रखदी सी, उहदा पैर रखदी सी। और हर गल नूं अगर मेरे ते कोई मुसीबत आ जांदी सी तां मैं अपनी जगह नहीं पलटदी और अपने फेथ नूं डिगण नहीं दिंदी सी। जदों मेरे ते ए परख आई, मेरा छोटा जिहा पार्लर, मैं सुबह जाना और शाम तक बैठी रहना, वो पार्लर चलना नहीं, सिर्फ 5 रुपए या 7 रुपए मैं कमा के आने, पर मैं उसदे विच भी धन्नवाद करना। हालेलुया। मैं उस समय नूं याद करना कि एक समा सी मेरे खुदा, मेरे बैग नोटां नाल भरे रहंदे सी, आशीषां दे नाल भरे रहंदे सी, पर जे अज ये समा आ गया तो यह खड़िया नहीं रहेगा क्योंकि मैनू पता तू मेरे नाल है। हालेलुया। मैनू पता है मेरे यहोवा, मेरे यीशु, तू मेरे नाल है, तू मेरे नाल गल करेगा अपने दास दे विच दी होके। जदों मैं फिर मुश्किल च आ जाना, प्रॉब्लम च आ जाना, खुदा दे दास अंबरसर रहिंदे सीगे और मैं फिर कॉल करनी, उन्होंने मैनू फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ आग्ञा दे देनी, हुक्म दे देना। थोड़ी देर तक मैनू लगना भी मैं आ सब कुछ करी तो जानी हाँ, पर मैं किवें अगे वधांगी, किवें मैं बच्चों नू पालांगी, किवें मैं अगे तक इन्हां बच्चों नू पढ़ा सकांगी, इन्हां दी शादियां करांगी, किवें? मेरे अंदर एक सवाल हुंदा सी, पर मैं वचन पढ़दी हुंदी सी। मैनू वचन याद सी कि जे विधवा दे कोल परमेश्वर आया अपने दास दे विच दी होके, जे विधवा भुखी नहीं रही, ओदे बच्चे भुखे नहीं रही, ते तू किवें भुखी रह सकदी? हालेलुया। जे अजूब दे उत्ते दिक्कतां आईयां, परेशानियां आईयां, परख दा समा आया, ओनू परमेश्वर ने कढ लिया, कि तैनू नहीं कढेगा? तू भी तां ओदा डर रखदी आ, तू तां ओदा भै मनदी आ, तू अपने आप नू पवित्र किता,
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ। ਤਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਮੇਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2000 ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੇਥ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੋਰ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ 1000 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ?
ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਆਈ। ਉਹ ਕੀ ਪਰਖ ਆਈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਉਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗੀ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਬੇਟਾ ਅਜ਼ੂਬ ਤੇ ਪਰਖ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਰਖ ਆਈ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੇ ਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਦੇ ਫੇਥ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੰਨਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਣਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਉਤਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਉਤਰੀ। ਇਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਕਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਾਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਏ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਣਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਦਰਕ ਮੇਸਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सानू हर परख दे विचों कढदा है। क्यों कढदा है? क्योंकि असीं उसका डर मनदे हां, उसका भै मनदे हां। अज ये ब्लैस है और तुसीं वेखोगे आने वाले समय च असीं बहुत वड्डे वड्डे स्टेजां ते जाण वाले हां। और तुसीं वेखोगे आने वाले समय च साडे बहुत सारे क्रूसड होने आ। तुसीं वेखोगे आने वाले समय ते परमेश्वर दे दास ते इदां दी ग्रेस खुलण वाली है। मैं आत्मा दे विच बोल रही हां और मेरा मन टुट रहा है। इदां दी ग्रेस खुलेगी कि तुसीं सब हैरान रह जाओगे। तुसीं वेखोगे आने वाले दिनां च जेड़े वलंटियर प्रभु दे दास दे नाल दासी दे नाल रह रहे ने, हो अजे आत्मा दे विच मचोर नहीं है, सीख रहे ने। तुसीं वेखोगे ओही वलंटियर इन्ने मचोर हो जाओगे, इन्ने डीप चले जाओगे खुदा दे विच, इन्ने वचन दे विच डीप चले जाओगे कि ओ सिर्फ वचन दियां ही गल्लां बोलणगे। हालेलुया। ये हुण तुहाडे हत्थ दे विच है कि तुसीं किहड़ी बरकत लैनी है। हिलना है परख दे विचों जां बरकत लैनी है। मैनू प्रभु दे दास कल बोल रहे सी, कहंदे दीदी परेशान नहीं होना, आने वाले समय च असीं बहुत वड्डे लैवल ते जा रहे हैं। आत्मा ने उस वेले मैनू कैच कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं उसदा डर रखदी हां। अंदरों मेरा आत्मा परेशान है। उन्होंने वर्ड दिते, मैं उन्हां वर्डां नू अपने जीवन च रिसीव किया और वेखांगे आने वाले दिनों च असीं इदां दे नहीं रहना। साडी चर्च ने बहुत वड्डी चर्च बन जाना। मोगे दे विच चारे कोनियां दे विच, चारे दिशावां दे विच ये चर्च फैल जाएगा। और जो टारगेट, जो निशाना रख के असीं दोनों भैन भाई प्रभु दे दास दासी असीं चले हां, वो सानू घटी नहीं रहन देगा। हालेलुया। और सानू डबल ग्रेस दे नाल जमीन दा भी इंतजाम करके देवेगा। चर्च भी पूरी तरह बनाएगा, उत्ते एसी भी लगे होंगे, हॉल भी बनया होएगा और परमेश्वर दे दास बस कुछ नहीं बोलणगे, इदां हाथ ही लाणगे, तुसीं सब हील हो जाओगे। ये आत्मा च मैनू सिखांदा है परमेश्वर। ਜਦੋਂ मैं नाइट प्रार्थना करती हाँ तो यहोवा परमेश्वर मेरे नाल गल करते हैं। बेशक मैं किसी नाल शेयर नहीं करती, जो मौका मिलता है, जिस तरह अज मैनू वचन का मौका मिलिया तद मैं शेयर करती हूँ। मैनू पता है जे परमेश्वर ने खाक दे विचों चुक के साडे दोनों भैन भरावां कोले कुछ नहीं हुंदा सी, साइकिल ते सेवा करते सी, तुर के सेवा करते सी, किराए ते छोटा जिहा घर लैके असीं उत्थे सेवा करते सी, चर्च लगाते सी। जे परमेश्वर ने उन्हां परिस्थितियां दे विचों कढ के अज ये चर्च दिता है ते आने वाले समय च वो वड्डा चर्च नहीं सानू देगा। हालेलुया। आने वाले समय च की हो सानू वड्डे लेवल ते नहीं लेके जाएगा। वो हजे सिखा रहा सानू, तराश रहा सानू। तुहानू पता जदों कोई तुहानू दुख दिंदा है उदों तुसीं ज्यादा तराशे जाने हो। उदों ही परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल गल करदा है। हालेलुया। उदों ही तुसीं खुदा दे ज्यादा नजदीक जाने हो। वो तुहाडे जीवन दी गवाही बनदी है। तादी तुसीं गवाही दे सकदे आ भी मैं इन्ने दुखा दे विचों निकली, यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मैनू कड्ढिया ते तैनू भी कड्ढेगा, तेरे भी बच्चे नू आराम देगा। जे मेरे बच्चे नू आराम दिता तां तेरा भी बच्चा चंगा होएगा। जे मेरा पति सुधरिया तां तेरा पति भी सुधरेगा। जे मेरे घर दे माहौल चंगे होए तां तेरे भी चंगे होंगे। हालेलुया। इसे तरह जदों असीं परमेश्वर दे वचनां नू लैके चलदे हां तां परमेश्वर सानू प्यार करदा है, लव करदा है कि सचमुच ये मेरे बच्चे अड़े ते खड़े रहे, इन्हां ने कुछ चेंज नहीं किया, मैनू छड्डिया नहीं, ये मेरे नाल बने रहे। तां फिर की तुहाडे नाल यसू लव नहीं करेगा?
ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ परख के देख कि यहोवा कैसा भला है। मैं सचमुच परख्या परमेश्वर नूं, परमेश्वर ने मैनू परख्या। मैं दुख दे विच परमेश्वर नूं कहा कि परमेश्वर इस परख दे विच मेरी मदद कर। कहंदा वो कितना भला है, कहंदा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कहंदा वो पुरुष धन है जिहड़ा ओहदी शरण च बह जांदा है, वो किते नहीं जांदा, ओहनूं छड्डदा नहीं है। दुख आवे, मुसीबत आन, मुश्किल आन, परेशानियां आन, बीमारी आए, वो भटकदा नहीं है। जे तुहाडा ईमान मजबूत नहीं है, तुहाडा फेथ लेवल मजबूत नहीं है, दुष्ट आत्मा तुहाडे चों कदी नहीं जाएगी। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। आगे लिखा है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवहों को किसी बात की घटी नहीं रहती। फिर परमेश्वर किसी गल दी घटी नहीं रहन दिंदा, हर मुश्किल चो हर प्रॉब्लम दे विचों कढदा है। ਇਹਦੇ 10वें वचन च लिखा, कहता जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वह भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं रह सकती। आमीन। किवें नहीं घटी रह सकती? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਡਾਂਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਡਾਂਟੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਨਮੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਢੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਲਵ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
मैं उस वेले कहनी है ठीक है पास्टर जी, सॉरी मंगदी है मैं तुहाडे तो। रिस्पैक्ट, अगर तुसी रिस्पैक्ट दोगे खुदा नूं, खुदा दे दास नूं, तां खुदा तुहाडे लई रिस्पैक्ट तैयार करेगा। हालेलुया। फिर तुहाडे लई कोई भी चीज़ दी घटी नहीं रहन देगा, फिर तुहानूं हर परख दे विचों कड्डेगा। अज मैं भी तुहानूं वर्ड दिन्नी आ, विश्वास करो तुसी परख दे विचों निकलण वाले हो। विश्वास करो तुहाडे ते एक बहुत वड्डा फेथ लैवल आ रहा है। विश्वास करो तुसी आत्मा दे विच डीप होण जा रहे हो। विश्वास करो कि तुसी वचन नूं पढ़न जा रहे हो। विश्वास करो तुसी रोजे रखन जा रहे हो। विश्वास करो तुसी प्रार्थना दे विच अगे वधन जा रहे हो। विश्वास करो तुसी शैतान दे नाल लड़ोगे ते जितोगे ते यीशु दे नाम नूं उच्चा करोगे। हालेलुया। विश्वास करो कि ये दिन सदा नहीं रहने। एक समा आएगा जदों तुसी ब्लैस होंगे तां फिर तुसी गवाही दे नाल वापस आओगे। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आई? कहंदा जवान सिंगां नूं घटी रह सकदी, मेरे तालबां नूं नहीं घटी रह सकदी। मेरे मनण वालियां नूं, चाहे वो जिन्ना मर्जी गरीब है, पैसा हैगा नहीं हैगा, मुश्किल दे विच आ, परेशानी दे विच आ, बच्चा ठीक हो रहा नहीं हो रहा, पर जे ओदे अंदर एक फेथ है, ओदे ते विश्वास है ओदा मजबूत, नहीं मैं अपने आत्मिक बाप नूं नहीं छड्डना, मैं इसे चर्च नाल जुड़े रहना, मैं इसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलना है, ਤਾਂ मैं कहनी फिर तुसी सेव नहीं रहोगे, तुसी गवाहियां दे नाल वापस आओ। हालेलुया।